खड़े होकर गा लेते हैं। संडे स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. Read it daily and obey. It will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े और माने रोज बरोज, राम में खतरा को। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। बैठ जाइए किरण। किरण प्रार्थना करेंगे, तब तक किरण। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह से लेकर इस समय तक आपकी उपस्थिति हमारे संग रही। अब एक आखिरी बार आपके वचन में से एक छोटा सा भाग हम मनन करना चाहते हैं। आपका स्वर्गीय उच्चारण हमको दीजिए। जो उद्धार पाए हैं उनसे भी बात करें, जो उद्धार नहीं पाए हैं उनसे भी अब बात करें। और प्रभु जी, जिस उद्देश्य से आप अपने वचनों को भेजते हो, आप उस उद्देश्य को पूरा करें, सुनकर अनसुनी ना करें। यही वो वचन है जो एक दिन हमारा न्याय करेगा। यूहन्ना 12:48 के अनुसार। सो इस वचन को बोलने के लिए, वचन को तर्जुमा करने के लिए, वचन को सुनकर अंगीकार करने के लिए आप हमारी बड़ी सहायता करें प्रभु जी। हमारे समझ को भी खोल दीजिए। आपके सानिध्य में बैठकर भटकते हुए हमारे सारे विचारों को कैद कर दीजिए, ताकि आपकी धीमी मीठी वाणी हम स्पष्टता के साथ सुन सके। शमूएल के समान बैठकर प्रभु जी बोल, मैं सुन रहा हूँ। मरियम के समान बैठकर उस उत्तम भाग को हम ग्रहण करें जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पौलुस के समान ग्रहण करके हम पूछ सके, प्रभु जी अब मैं आगे क्या करूं। प्रेमी दयालु पिता, एक निश्चित ऐसे मसीही, एक सच्चे मसीही अनुभव में आगे बढ़ने के लिए हमारे सबों की आप सहायता करें। औरों को सिखाने के बाद मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं, इसलिए मैं भी अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके लिए समर्पित करता हूँ। विश्वास से हम अपने आप को, पूरे स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए इस विनती और प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण करें। आमीन। बहुत ही सिंपल सा वचन है, बहुत ही छोटे समय के लिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। చాలా సాధారణమైన వాక్యము, క్లుప్తంగా మనం ధ్యానించుకునే వారంగా ఉంటాము, జాగ్రత్తగా గమనించండి। पहली बार समझ में जब आया तो मेरा भी आई वाज शिवरिंग इन माय हार्ट। మొట్టమొదటిసారిగా ఈ విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నా హృదయంలో వణికిపోతూ ఉండినాను। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय, దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయం और उसका दूसरा वचन, 2వ వచనం। Many of them shall sleep in the dust of the earth, shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 2వ వచనము, మరియు సమాధుల్లో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు, కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించుటకును, కొందరు నింద పాలగుటకును, నిత్యముగా హేయులగుటకును మేలుకొందరు। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त कर दिया गया है। మనుషులు ఒక్కమారే మృతి పొందవలనని, ఆ తర్వాత తీర్పు అనేది నిశ్చయింపబడినదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటున్నది। इंग्लिश में उसको अपॉइंटमेंट बोलते हैं, ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని మనము नियुक्ति। ఏర్పాటు చేసుకొనుట। सैल्वेशन भी डिवाइन अपॉइंटमेंट है। రక్షణ కూడా దైవికమైన ఏర్పాటు। 1 Thessalonians 5:9, మొదటిది దశలోనిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం। हमारा मृत्यु भी डिवाइन अपॉइंटमेंट है। మన మరణము కూడా నియమింపబడి ఉంటున్నది। Hebrew 9:27,
హెబ్రీ 9:25 न्याय भी हमारे लिए डिवाइन अपॉइंटमेंट है। తీర్పు కూడా మనకు దైవికంగా నియమింపబడి ఉంటున్నది. वो भी हिब्रू के 9 और 22 में 27 में हम पढ़ते हैं। హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 9:22-27 లో ఆ మాటలు మనం చదివే వారంగా ఉంటాం. परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए नियुक्त करके रखा है। కనుక దేవుడు మన కొరకై సమస్తమును ఆయన నియమించి ఉంచినాడు. और जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, ఏ దినమైతే ఈ లోకాన్ని మనం విడిచిపెడతామో हम 2 स्थानों में पहुंचेंगे। మనం 2 స్థలాలకు వెళ్ళే వారంగా ఉంటాం. कुछ लोग अनंत काल के जीवन के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए, కొందరు నిత్య జీవము అనుభవించుటకును, और कुछ लोग एवरलास्टिंग शेम एंड कंटेम्प्ट के लिए। కొందరు నిందపాలగుటకును నిత్యముగా హేయలగుటకును మేల్కొందరు. ये दोनों अनंत काल की बातें हैं। ప్రియులారా, ఈ 2 కూడా నిత్యమైన సంగతులై ఉంటున్నాయి. ये इस बात को యోహన్నా సుసమాచాर के 5 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయంలో కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మాట చెప్తూ వచ్చినారు. John's Gospel chapter 5 యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము verse 29, 29వ వచనం. and shall come forth, యోహన్నా 5 का 29, and shall come forth they that have done good unto resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 29వ వచనం. మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానమునకును, కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానమునకు బయటికి వచ్చెదరు. इंग्लिश में जो डैमनेशन शब्द आया है, మరి ఇంగ్లీష్ లో వచ్చిన శిక్షింపబడ్డ అనే మాట नॉर्मल इंग्लिश कल्चर्ड लैंग्वेज में उस शब्द को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड। మరి నాగరిక లోకంలో ఇంగ్లీషు భాషలో ఆ మాట మరి వాడరు, సాధారణంగా వాడరు. DAM and डैम हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। డ్యామ్ అనే మాట మరి వాడకూడదు. लेकिन कहता मृत्यु के बाद कुछ लोग एवरलास्टिंग लाइफ में जाएंगे, रेजरेक्शन ऑफ लाइफ के लिए, कुछ लोग रेजरेक्शन ऑफ डैमनेशन। మరి కనుక మరి మేలుకొనిన తర్వాత, నిద్రించిన మేలుకొనిన తర్వాత కొందరు నిత్యము మరి నిత్య జీవమునకును, కొందరు నిత్యముగా శిక్ష పొందుటకు అని రాయబడి ఉన్నది. हमारे डेस्टिनेशन को, इटर्नल डेस्टिनेशन को हमें खुद तय करना है। కనుక మన నిత్య మరి గమ్యాన్ని మనం ఇక్కడే మనము సిద్ధపరచుకోవాల్సిన వారమై ఉంటున్నాం. अब ये रेजरेक्शन ऑफ डैमनेशन क्या है? మరి తీర్పు పునరుద్ధానం లేదా కీడు పునరుద్ధానం అంటే ఏమిటి? अनंत काल की लज्जा और अनंत काल का जो कंटेम्प्ट है और जो दुख है, वो है क्या असल में? నిత్యము నిందపాలగుట లేదా నిత్యము హేయులగుట అంటే అర్థం ఏమిటి? एक शब्द में उसको हम नरक बोलते हैं। ఒకే ఒక్క మాటలో దాన్ని చెప్పాలంటే నరకము అని చెప్తాం. 27 साल की सेवा में 27 సంవత్సరాల సేవలో पहली बार मैं नरक के बारे में रेफरेंसेस निकाल कर पढ़ा खुद। మొదటిసారిగా నరకానికి సంబంధించిన వాక్య భాగాలను రిఫరెన్స్లు వెతికి నేను చదివినాను. मैं कभी के पहले बोला भी नहीं इसके बारे में। ఇంతకు మునుపు ఎన్నడూ కూడా నరకాన్ని గురించి నేను మాట్లాడలేదు. मुझको बोलने की इच्छा भी नहीं होती थी। ఎందుకంటే నరకం గురించి మాట్లాడాలని నాకు ఇష్టం కూడా ఉండేది కాదు. लेकिन पिछले दिनों में कुछ कारणवश उसको मुझे सोचना पड़ा। అయితే గడిచిన దినాల్లో కొన్ని కారణాలను బట్టి నరకాన్ని గురించి ఆలోచించవలసి వచ్చింది. उन वचनों को ध्यान से पढ़िएगा। ఆ వాక్య భాగాలను జాగ్రత్తగా చదువుదాం. सबसे पहले మొట్టమొదటిగా लूका सुसमाचार లూకా సువార్త 16 अध्याय 16వ అధ్యాయము और उसका 23 वचन। 23వ వచనం. Luke's Gospel chapter 16 and verse 23. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయము 23వ వచనం. And in hell he lift up his eyes being in torments. అప్పుడు అతడు పాతాళంలో బాధపడుచు हिंदी में कोई पढ़ दीजिए प्लीज 23 वचन जिसके पास हो। उसने, वो पीड़ा का स्थान है, वो अधोलोक में, नरक में बड़ी पीड़ा में उसने अपनी आंखें उठाई। మనక పాతాళము అక్కడ బాధపడేది అనగా వేదనకరమైన స్థలము అని చెప్పబడుతున్నది. 24 वचन में 24వ వచనంలో वो व्यक्ति कहता है, ఆ వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు, I am tormented in this flame. ఈ అగ్ని జ్వాలల్లో నేను యాతన పడుచున్నానని అంటాడు. ये अग्नि के ज्वाला में मैं बड़ी पीड़ा में हूँ। ఈ అగ్ని జ్వాలల్లో నేనెంతో యాతన పడుచున్నానని అంటున్నాడు. 25 वचन में इब्राहिम कहता है, 25వ వచనంలో అబ్రహాం అంటాడు, अब तू टॉर्मेंट पा रहा है, अब तुझको पीड़ा हो रही है। నీవు యాతన పడుచున్నావు అని అంటాడు. 28 वचन में फिर वो धनवान कहता है, 28వ వచనంలో మరలా ధనవంతుడు అంటూ ఉన్నాడు, हे पिता, मेरे 5 भाइयों में से एक भी ये पीड़ा के स्थान में नहीं आना चाहिए। నా తండ్రి, నాకున్న 5 సహోదరుల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ వేదనకరమైన స్థలానికి రాకుండా ఉండాలి. It is a place of torment. కనుక అది యాతన పెట్టబడే స్థలం. You will be tormented day and night. కనుక రాత్రి పగళ్ళు అక్కడ నువ్వు యాతన పడతావు. आप इच्छा नहीं करेंगे कि कोई भी उस स्थान में आ सके। కనుక ఆ స్థలానికి రావాలని ఎవ్వరూ కూడా కోరుకోరు. और लेकिन एक बात याद
याद रखिए అయితే ఒక మాట మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి 25 वचन में 25వ వచనంలో हे मेरे बेटे स्मरण कर నా కుమారుడా జ్ఞాపకము తెచ్చుకొనుము पीड़ा के स्थान में टॉर्मेंट के स्थान में आपकी याददाश्त ताजी हो जाएगी ఆ యాతనకరమైన వేదనకరమైన స్థలములో మీ యొక్క జ్ఞాపకము పెరుగుతుంది your memory will be revived in that place of torment అలాంటి యాతన స్థలములో మీ జ్ఞాపక శక్తి అనేది జ్ఞాపకాలు అనేవి హెచ్చవుతాయి बार बार याद आएगा మరి మీకు మాటి మాటికి ఆ విషయం జ్ఞాపకం వస్తుంది कितने अवसर मुझको उद्धार पाने के लिए मिले थे लेकिन मैंने उसको केयर नहीं किया మరి ఎన్ని మార్లు రక్షణ పొందటానికి నాకు అవకాశం వచ్చినది అయినప్పటికీ నేను నిర్లక్ష్య పెడుతూ వచ్చినాను मन फिराने के लिए कितने अवसर प्रभु ने दिया था लेकिन मैंने उसको इनकार कर दिया మనసు మార్చుకోవడానికి దేవుడు నాకు ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినాడు అయినప్పటికీ నేను నిరాకరిస్తూ వచ్చినాను सब कुछ मैंने खो दिया సమస్తం ఇప్పుడు నేను కోల్పోయి ఉంటున్నాను कितना प्रेम मुझको मिला నేను ఎంతగా ప్రేమింపబడ్డాను कितना दया मुझ पर हुई నా ఎడల ఎంత దయ చూపించబడింది प्रभु कितना सहता रहा దేవుడు నా విషయంలో ఎంతగా సహిస్తూ मैं వచ్చినాడు उसको निर्लक्ष्य किया నేను దాన్ని అంతటిని కూడా నిర్లక్ష్యపరుస్తూ వచ్చినాను सुख विलास के पीछे चला गया సుఖ విలాసముల వెనుక నేను వెళ్ళిపోయినాను पैसों के पीछे भागता रहा ధనాన్ని వెనుక నేను పరిగెత్తుతూ ఉండినాను दुनिया की दोस्ती के पीछे भागता रहा ఈ లోక స్నేహం వెనుక నేను పరిగెత్తుతూ ఉండినాను मेरे द्वार के पास एक गरीब लाजर बैठता था నా ద్వారం యొద్దనే ఒక భేదవాడైన లాజరు కూర్చుని ఉన్నాడు बचा कुछ हुआ भोजन उसको देता था खुशी के साथ प्रार्थना करके खाता था మరి మిగిలిన ఏదో భోజనం పెడితే మరి అంతో ప్రార్థన చేసుకుని సంతోషంతో అతడు భుజించేవాడు एक दिन मैंने ये भी सुना ఒక దినాన్ని నేను ఇది కూడా విన్నాను लाजर खुशी के साथ वो जूठन खाकर गाना गा रहा था మరి ఆ లాజరు ఆ కింద పడిన తిని మరి కీర్తనలు పాడుతూ ఉండినాడు ये जीवन तेरे 2 दिन का है ఈ నీ జీవితము 2 దినాలదే एक दिन तुझे मिट जाना है ఒక దినము నువ్వు వెళ్ళిపోవలసి ఉంటుంది रात को जब घर अंदर आ रहा था మరి రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు मैंने सोचा నేను అనుకున్నాను कल सुबह जाते जाते लाजर से मिलूंगा నేను వెళ్తూ రేపు ఉదయకాలం లాజర్ని కలుసుకుంటాను और उससे पूछूंगा इसका मतलब क्या है దానికి అర్థం ఏంటా అని లాజర్ నేను అడుగుతాను అనుకున్నాను ये जीवन तेरे 2 दिन का है एक दिन तुझे मिट जाना है నీ యొక్క ఈ జీవితం కేవలం 2 దినాలకు మాత్రమే ఒక దినాన నువ్వు వెడలిపోవలసి వస్తుంది सुबह जब निकला तो देखा लाजर गुजर गया మరి ఉదయకాలం అక్కడ వెళ్తూ ఉంటే లాజర్ ఏమో చనిపోయి ఉన్నాడు मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला నా ప్రశ్నకు జవాబు దొరకలేదు उसी दिन वो भी मर गया ఆ దినాన అతడు కూడా చనిపోయినాడు You will remember the grace of God in the place of torment. ఆ యాతనకరమైన స్థలంలో ఆ వేదనకరమైన స్థలంలో నువ్వు దేవుని ఆ యొక్క విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకునే వాడిగా ఉంటావు जिस क्रूस घातित मसीह के प्रेम को आप आज इनकार करके सुख विलास के पीछे दुनियादारी के पीछे पैसों के पीछे दोस्तों के पीछे भाग रहे उस दिन आप रिमेंबर करोगे ఆ దయగల దేవుని యొక్క కనికరాన్ని ప్రేమను ఈ దినాన నిర్లక్ష్య పెట్టిన నీవు ఆ యాతనకరమైన స్థలములో నువ్వు ఆ విషయాలను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకునే వాడిగా ఉంటావు प्रकाशित वाक्य ప్రకటన గ్రంథము 14 अध्याय 14వ అధ్యాయము 11 वचन 11వ వచనం The book of Revelation chapter 14 and verse 11. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 11వ వచనం And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever. They have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 11వ వచనము వారి బాధా సంబంధమైన పొగ యుగ యుగములు లేచును ఆ క్రూర మృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని నమస్కారం చేయువారును దాని పేరు గల ముద్ర ఎవడైనా వేయించుకుని వాడును రాత్రింబగళ్ళు నెమ్మది లేని వారయ్యుందురు रात और दिन विश्राम नहीं है రాత్రింబగళ్ళు నెమ్మది లేని వారయ్యుందురు रात और दिन पीड़ा है మరి రాత్రింబగళ్ళు బాధాకరమైన విషయాలు no hope hopeless life है वो కనుక ఇంకా నిరీక్షణ అనేది ఉండనే ఉండదు నిరీక్షణ आपके లేని जीवन में अब कोई बदलाव आएगा भी नहीं ఇంకా నీ జీవితంలో మార్పు అనేది ఇక రానే రాదు no rest అక్కడ విశ్రాంతి లేదు no peace అక్కడ సమాధానం లేదు no mercy అక్కడ కనికరం లేదు nobody will listen to you నీ మాట ఎవరు వినేవారుండరు nobody will care about you నిన్ను పట్టించుకునే వారు ఎవరు కూడా ఉండరు कितना भयानक स्थान है ये ఎంత భయంకరమైన స్థలమో ఆలోచించు रात और दिन आपकी पीड़ा की आवाज आती रहेगी రాత్రింబగళ్ళు నీ యాదన నీ వేదన మాటలు బయటకు వచ్చేవిగా ఉంటాయి 2000 साल से वो धनवान जो पीड़ा में पड़ा हुआ रो रहा था आज भी हम उसकी वाणी सुन रहे हैं కనుక 2000 సంవత్సరాలుగా ఆ యాతనలో పడి ఉన్న ఆ ధనవంతుని మాటలను నేటి దినాన మనము వింటూ ఉన్నాం Revelation chapter 20 ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయము और उसका 10 वचन 10వ వచనం The book of Revelation प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 10 वचन ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 10వ వచనం And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night
forever and ever. వారిని మోసపరిచిన అపవాది అగ్నిగంధము గల గుండములో పడవేయబడును. అచ్చట ఆ క్రూర ముఖమును అబద్ధ ప్రవక్తి ఉన్నారు. వారి యుగ యుగములు రాత్రింబగళ్ళు బాధింపబడుదురు. सदा काल से सदा काल तक. కనుక యుగ యుగములు వారు బాధింపబడుతూ ఉంటారు. अब वो परिस्थिति में कभी परिवर्तन नहीं आएगा. ఇంకా ఆ పరిస్థితి నుంచి మార్పు అనేది విడుదల అనేది రానే ఉండదు. आपके लिए उस स्थान में पीड़ा के अलावा कोई दूसरा सुख संदेश भी नहीं है. కనుక ఆ యొక్క స్థలంలో మీకు యాతన వేదన తప్ప ఇంకా శుభవర్తమానం అనేది ఏది ఉండదు. कितना भयानक है मालूम? ఎంత భయంకరమో తెలుసా? दुष्ट आत्माएं भी डरती है वो जगह में जाने के ఆ लिए. స్థలానికి వెళ్ళటానికి దెయ్యాలు కూడా దడుస్తూ ఉంటున్నాయి. Even the evil spirits, they shiver in order to go to that place. అపవిత్రాత్మలు సైతము ఆ స్థలానికి వెళ్ళటానికి వణికేవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. वो प्लेस ऑफ टॉर्मेंट में जाने के लिए दुष्ट आत्मा भी भीख मांगती है. కనుక ఆ వేదనకరమైన స్థలానికి వెళ్లకుండా ఉండాలని ప్రభువును అవి వేడుకునేవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము और उसका 29 वचन. 29వ వచనం. Mark's Gospel, Matthew chapter 8 and verse 29. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 29వ వచనము. मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 29 वचन. మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం 29వ వచనం. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా నీతో మాకేమి కాలము రాకమునుపే మమ్మను బాధించుటకు ఇక్కడికి వచ్చితవాని కేకలు వేసిరి. हमको मालूम है మనకు తెలుసు ये पीड़ा का स्थान हमारे लिए तूने तैयार किया है. ఆ వేదనకరమైన స్థలాన్ని నువ్వు మా కోసం నువ్వు చేసావనే దెయ్యాలంటూ ఉన్నాయి. मत्ती सुसमाचार మత్తయి సువార్త 25 अध्याय 25వ అధ్యాయము 41 वचन. 41వ వచనం. Matthew chapter 25 and verse 41. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 41వ వచనం. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. అప్పుడు ఆయన ఎడం వైపున ఉండి వారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. शैतान को मालूम है, ఆ అపవాదికి తెలుసు, दुष्ट आत्माओं को मालूम है, మరి ఆ అపవిత్రాత్మలకు తెలుసు ये पीड़ा का स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है. ఆ వేదనకరమైన బాధాకరమైన స్థలాన్ని దేవుడు మా కొరకే సిద్ధపరిచినాడని. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, ఎప్పుడైతే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చినారో वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही ఆ है? దెయ్యములు ఏమంటూ ఉన్నాయి? समय से पहले टॉर्मेंट करने के लिए आ गया क्या? కాలము రాకమునుపే మమ్మల్ని యాతన పెట్టడానికి బాధపరచడానికి నువ్వు వచ్చినావా? हमको तो मालूम है आखिर में वही जाना है, మాకు తెలుసు చివరకు మేము అదే స్థలానికి వెళ్ళాలని మాకు తెలుసు. लेकिन अभी मत भेजना. అయితే ఇప్పుడే మమ్మల్ని పంపించవద్దు. हम तुमसे विनती करते हैं, మేము నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాం, हमको समुद्र में भेज दे. మమ్మల్ని సముద్రంలో పడవేయము. It is a terrible place. Even the evil spirits, they shiver to go to that place. ప్రియులారా, అది ఎంత భయంకరమైన స్థలం అంటే అపవిత్రాత్మలు దెయ్యములు సైతం వెళ్ళటానికి కూడా భయపడుతున్న స్థలం అది. समय से पहले नहीं जाने के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु కనుక यीशु मसीह से. కాలము రాకమునిపే ప్రభువా మమ్మల్ని అక్కడ పంపించవద్దు అని ప్రభువును వేడుకుంటూ ఉన్నాయి. आप रिमेंबर करेंगे उस दिन ఆ దినాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుంటావు. फैमिली प्रेयर्स में, కుటుంబ ప్రార్థనలో, प्रभु के घर में, దేవుని మందిరంలో, VBS में, VBS లో, यूथ कैंप्स में, యవనస్తుల కూడికల్లో कितने कितने बार प्रभु ने प्रेम से बातें किया, दया से बातें किया, कितना सहता रहा, कितना आपके जीवन को आशीष में बनाया है. ఎన్ని మార్లు దేవుడు ప్రేమతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు, ఎన్ని మార్లు నీ ఎళ్ళ దయ చూపుతూ సహిస్తూ వచ్చినాడు. మరి నువ్వు అన్ని మార్లు కూడా నిర్లక్ష్య పెడుతూ వచ్చినావు. But still you are not born again. నువ్వు అయినను ఇంక నువ్వు తిరిగి జన్మించలేదు. उस धनवान के समान ఆ ధనవంతుని వలె वो सोच रहा था मैं लाजर से कल सुबह जाकर पूछूंगा. అతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు నేను ఉదయకాలం వెళ్ళి లాజర్ని నేను కలుసుకొని మాట్లాడతాను. क्या मीनिंग है इसका? దానికి అర్థం ఏమిటి? ये जीवन तेरे 2 दिन का है, एक दिन तुझे मर जाना है. కనుక నీ యొక్క ఈ జీవితం కేవలం 2 దినాలు మాత్రమే. ఒక దినాన నువ్వు వెడలిపోవలసి వస్తుంది. लेकिन सुबह होते साथ लाजर भी गुजर गया. शायद उसी दुख में उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उसी दिन शाम को ये भी गुजर కనుక गया. ఉదయకాలం అయ్యేసరికి లాజరు మరణించినాడు. మరి ఆ బాధ చేత ఒకవేళ తన ప్రశ్నకు జవాబు దొరకలేదనేమో ఆ ధనవంతుడు కూడా మరణించినాడు. लव फीस्ट से पहले यदि आपका प्राण निकल जाए, ప్రేమ విందుకు ముందు నీ ప్రాణం కానీ పోతే where will you go? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? Even the devil is shivering with fear to go to that place. Be careful. मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, माता पिता से, खाना भी मत खाना ठीक से यदि आपके बच्चों का नया जन्म नहीं हुआ. కనుక యవనస్తులైన వారిని నేను వేడుతూ ఉన్నాను, మరి ప్రాముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులైన వారిని, మరి మీ బిడ్డలు ఇంకా నువ్వు రక్షింపబడకుంటే ఉంటే మీరు భోజనం కూడా మీరు చేయవద్దు. मैं कभी इसी रीति से सोचा नहीं इसके बारे में. కనుక దీని గురించి నేను ఎన్నప్పుడు ఇంత తీవ్రంగా ఆలోచించలేదు.
नरक में पड़ा हुआ धनवान विनती कर रहा है मेरे भाइयों को यहाँ मत आने दे। కనుక నరకంలో పడిన ఆ యొక్క ధనవంతుడు వేడుకుంటూ ఉన్నాడు, నా సహోదరుల్ని ఇక్కడికి రాకుండా చెయ్యి. इस्राएल के बारे में सोचता हुआ दानियल के विषय में लिखा है, he did not eat any pleasant food. अच्छा भोजन भी नहीं किया उसने. మరి దానియేలు ఇశ్రాయేలు గురించి ఆలోచిస్తూ అతని గురించి రాయబడిన సంగతి, తను మంచి భోజనం కూడా చేయలేదు అని రాయబడినది. दानियल की किताब దానియేలు గ్రంథము 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము और उसका 3रा वचन. 3వ వచనం. माता पिता से बड़ों से विनती है, जब तक कि आपके बच्चों के उद्धार का निश्चयता ना मिल जाए, you also stop eating pleasant food. కనుక తల్లిదండ్రులకు పెద్దలకు విన్నపము, మరి నీ బిడ్డలు రక్షింపబడే వరకు మీరు కూడా అలాంటి మంచి భోజనం చేయటమే మానివేయండి. Verses 2 and 3. 2-3 వచనములు. In those days I Daniel was mourning 3 full weeks. ఆ దినముల యందు దానియేలు నేడు 3 వారములు దుఃఖ ప్రాప్తుండనైతిని. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. 3 వారములు గడుచు వరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేకుంటుని, మాంసము కానీ ద్రాక్షారసము కానీ నా నోటిలోనికి రాలేదు, స్నానాభిషేకములు చేసుకొనలేదు. ये स्थान हमारे लिए तैयार नहीं था. ప్రియులరా, అలాంటి వేదనకరమైన స్థలం మన కొరకే సిద్ధపరచబడలేదు. ये तो शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए तैयार किया गया. అపవాదికి వాని యొక్క దూతల కొరకే నరకం అనేది సిద్ధపరచబడింది. लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు గాని నువ్వు విశ్వాసం ఉంచకపోతే, अपने जीवन को यूं ही दुनिया के प्लेजर्स में, सुख विलास में, पाप में, दुनियादारी में बिता देंगे, तो प्रभु को हृदय कठोर करके बोलना पड़ेगा, चले जाओ उस स्थान में जो मैंने उसके लिए तैयार किया था. కనుక నీ హృదయాన్ని నువ్వు కఠినపరచుకొని ఈ లోక స్నేహాల వైపునే, ఈ లోక సుఖ విలాసముల వైపునే నువ్వు పరిగెత్తుతూ ఉన్నట్లయితే, నీ హృదయాన్ని నువ్వు మార్చుకోకుండా ఉన్నట్లయితే, దేవుడు తను కఠినపరచుకొని నువ్వు అదే స్థలానికి వెళ్ళిపో అని చెప్పవలసి వస్తుంది. उस बात को मत्ती भी लिखता है, मरकुस भी लिखता है और लूका ने भी लिखा. ఆ మాట మత్తయి రాసినాడు, మార్క్ రాసినాడు, లూకా కూడా రాశారు. It is a place of torment. Let us stop to talk about it here. కనుక అది యాతన పెట్టబడే వేదనకరమైన స్థలము. దాని గురించి ఇంకా रात और दिन सदा काल से सदा काल तक. కనుక యుగ యుగములు రాత్రింబగళ్ళు ఆ స్థలములో వారు బాధపరచబడతారు. रोते रहेंगे, आंख के आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है. కనుక మీరు ఏడుస్తూనే ఉంటారు, మీ కన్నులను తుడిచేవారు ఎవరు కూడా ఉండరు. सनातन के उस एवरलास्टिंग कंटेम्प्ट, एवरलास्टिंग शेम से छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं. ప్రియులారా, జ్ఞాపకం పెట్టుకోనండి, అలాంటి నిత్యమైన నింద నుంచి, ఆ నిత్యమైన హేయమైన స్థలం నుంచి విడిపించడానికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉంటున్నారు. पहली बार आदम जब पाप में गिरा था, మొదటిసారి ఆదాము పాపంలో పడిపోయినప్పుడు वो नंगा हो गया, అతడు దిగంబరుడైపోయినాడు, डर गया, భయపడిపోయినాడు, छिपने लगा. దాక్కుంటూ ఉండినాడు. उत्पत्ति की किताब ఆది కాండము उसका 3रा अध्याय 3వ అధ్యాయము और उसकी आयत है 3रा अध्याय और उसका 10 वचन. 10వ వచనం. I heard thy voice in the garden. I was afraid because I was naked. I hid myself. అందుకు అతడు, నేను తోటలో నీ స్వరం వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని కనుక భయపడి దాగుకొంటినెను. क्यों डर गया? ఎందుకు భయపడినాడు? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను గైకొనలేదు. क्यों छिप गया? ఎందుకు దాక్కున్నాడు? शर्म के मारे, क्योंकि वो नंगा था. మరి దిగంబరుడైపోయినాడు కనుక సిగ్గును బట్టి దాక్కున్నాడు. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? ఆ కారణం చేత దేవుడు ఏం చేశారు? परमेश्वर ने उसको चर्म के वस्त्र पहनाया. అతనికి చర్మపు చొక్కాయలు చేయించి తొడిగించినారు. पढ़ते हैं 21 वचन में. 21వ వచనంలో మాట ఉంటున్నది, Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయం 21వ వచనము, దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయలను చేయించి వారికి తొడిగించెను. ये जो चर्म के या चमड़े के वस्त्र थे, చర్మపు చొక్కాయలు, क्या हम सोचते हैं कि केवल नग्नता को, शर्म को ढांपने की बात है? ఏదో దిగంబరత్వాన్ని, ఆ సిగ్గును కప్పిపెట్టడానికి మాత్రమేనా? नहीं లేదు. प्रियो, वो तो याद बार बार आता रहेगा. వాస్తవానికి అది జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉంటుంది. हमारे लज्जा के जो काम है और जो पाप के काम है, इतनी आसानी से याददाश्त पे छूटते नहीं है. కనుక మన పాపపు కార్యములు, మన సిగ్గుకరమైన ఆ కార్యములు మన జ్ఞాపకాన్ని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టవు. नरक में भी याद आते रहेंगे. నరకంలో కూడా మన జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉంటాయి. पौलुस बार बार याद करता है. అపోస్తలుడైన పౌలు మాట మాటికి జ్ఞాపకం
జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. मैं तो हानिकारक था, मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो सताने वाला था. నేను హానికరుడను, హింసకుడును అని మాటి మాటికి చెప్తూ ఉండినాడు. ये सब बहुत शर्म की बात है. అవన్నీ కూడా ఎంతో సిగ్గుకరమైన సంగతులు. ये बात इतनी आसानी से छूटती नहीं है और जाती भी नहीं है. ఇవి అంత తేలిగ్గా మనల్ని విడిచిపెట్టవు, అవి మన నుండి వెళ్ళిపోవు. अरे चर्म के वस्त्र पहनने से हमारी शर्म चले जाएगी ऐसा नहीं है. చర్మపు చొక్కాయలు మనం తొడుక్కోవడంతోనే మన సిగ్గు ఏదో పోతుంది అని కాదు. लेकिन उसका मतलब क्या है? దానికి అర్థం ఏమిటి? जब जब आदम उस चमड़े के वस्त्र को देखेगा, ये स्मरण करेगा, मेरे पाप के लिए, मेरी नग्नता के लिए, मेरे शर्म को ढांपने के लिए एक निर्दोष जानवर मर गया. కనుక ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆదాము ఆ చర్మపు చొక్కాయలను చూస్తూ ఉంటాడో, నా పాపము కొరకై, నా సిగ్గు కొరకై నిర్దోషమైన ఒక పశువు వధింపబడిందని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. He was covered with glory. అతడు మహిమ చేత కప్పబడి इसलिए ఉండినవాడు. नंगा था लेकिन उसको शर्म नहीं आती थी. అతడు ఆ సమయం దిగంబరుడు అయి ఉండినప్పటికీ కూడా ఆ మహిమ చేత కప్పబడి చేత సిగ్గనేది లేదు. Genesis chapter 2 ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము verse 25. 25వ వచనం. They both were naked, the man and his wife, but were not ashamed. అప్పుడు ఆదామును అతని భార్యయు వారిద్దరూ దిగంబరులుగా ఉండిరి, అయితే వారు సిగ్గు ఎరగకై ఉండిరి. क्यों नहीं शर्माते थे? ఎందుకు వారు సిగ్గుపడలేదు? क्योंकि उन्होंने उनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा ढांप दिया था. ఎందుకంటే దేవుడు వారిని తన మహిమ చేత కప్పియించినాడు. उसी महिमा को उन्होंने लज्जा में बदल दिया. అయితే ఆ మహిమను వారు సిగ్గుగా మార్చివేసినారు. इसीलिए इतना ढांपने की आवश्यकता है. ఆ కారణం చేతనే వారంతగా దాక్కోవలసిన, కప్పబడవలసిన అవసరం ఉండినది. भजन संहिता కీర్తనల గ్రంథము 4 4వ కీర్తన और उसका 2. 2వ చరణం. The book of Psalm 4 and verse 2. 4వ కీర్తన 2వ చరణం. How long will you turn the glory of God into shame? నరులారా ఎంత కాలమున గౌరవమును అవమానముగా మార్చెదరు? कब तक तुम परमेश्वर की महिमा को लज्जा में बदल दोगे? ఎంతవరకు దేవుని యొక్క మహిమను మీరు అవమానంగా మార్చెదరు? आज प्रभु का बलिदान आपके लिए है. నేడు ప్రభు యొక్క బలియాగం మీ కొరకై ఉంటూ ఉన్నది. उसके पास यदि आप आओगे, ఆయన ఎద్దకు గాని మీరు వచ్చినట్లయితే, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అంటూ ఉన్నారు, जो कोई मेरे पास आए ఎవరైతే నా ఎద్దకు వస్తారో मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा. వారిని ఎవ్వరిని కూడా నేను బయటికి త్రోసివేయను. प्रभु यीशु मसीह का लहू ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము आपको पापों से धो देगा. మీ పాపముల నుంచి మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తుంది. उद्धार के वस्त्रों से आपको ढांप देगा. రక్షణ వస్త్రముల చేత ఆయన మిమ్మల్ని కప్పేవాడై ఉంటారు. आपके शेम को वो फिर से ढांप देगा. మీ సిగ్గును ఆయన మరలా కప్పివేసేవాడుగా ఉంటాడు. लेकिन यदि आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, ఒకవేళ ప్రభు యొద్దకు గాని మీరు రాకపోతే, पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, మీ పాపముల విషయంలో మీరు పశ్చాత్తాపడకపోతే, अनुग्रह के द्वारा उद्धार के उस गिफ्ट को आप तिरस्कार करेंगे, కృప ద్వారా మీకు దొరికే ఆ రక్షణ వరమును గాని మీరు తిరస్కరిస్తే, एवरलास्टिंग शेम, सदा काल की लज्जा, కనుక నిత్య కాలం ఉండే నింద, సిగ్గు, पीड़ा का स्थान जहां पर कोई भी आपकी सुनेगा नहीं, कोई भी आपकी परवाह नहीं కనుక करेगा. మిమ్మల్ని పట్టించుకునేవారు గాని మీ మాట వినేవారు గాని లేని ఎంతో వేదనకరమైన యాతన పడే స్థలం అది. इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं, అందుకనే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు అంటూ ఉన్నారు, యోహన్నా సుసమాచాर యోహాను సువార్త 6 अध्याय 6వ అధ్యాయము 37. 37వ వచనం. యోహన్నా సుసమాचार का 6 अध्याय యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము और उसका 37 वचन. 37వ వచనం. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు, నా యొద్దకు వచ్చువాని నేను ఎంత మాత్రము బయటికి త్రోసివేయను. पिछले बार कुछ पढ़ते समय अचानक ओरिजिनल ग्रीक भाषा में इस वर्ष का तर्जुमा मुझको मिला. మరి ఇంతకు మునుపు నేను ఒకసారి బాగానే చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మరి कहीं तो पढ़ रहा था लेकिन ये ओरिजिनल ग्रीक भाषा में ये वर्ड्स मिला. మరి ఎక్కడో చదువుతూ ఉండినాను, అప్పుడు మరి మరి ప్రాచీన గ్రీకు భాషలో రాయబడిన ఇదే వాక్యపు తర్జుమాని నేను చదివాను. All that the Father మరి తండ్రి giveth me, నాకెవరినైతే ఇస్తాడో they will arrive at me, నా యొద్దకు వారు చేరుకుంటారు. and him that is on the way ఎవరైతే వారు మార్గంలో ఉంటారో I will no wise cast them out. వారిని ఏమాత్రం నేను బయటికి త్రోసివేయను. ओ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు అంటూ ఉన్నారు, जिनको पिता ने मेरे पास भेजा है ఎవరినైతే తండ్రి నా యొద్దకు పంపించినాడో वो मेरे पास आएंगे, వారు నా యొద్దకు వస్తారు. और जब तक वो नहीं आएंगे వారు ఎప్పటి వరకైతే నా యొద్దకు చేరుకోరు I will be waiting for him. నేను వారి కొరకు వేచి ఉంటాను. प्रिय जवान भाई, ప్రియ యవనస్తుడా, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है. ప్రభు నీ కొరకై వేచి ఉంటూ ఉన్నాడు. He that is on the way, for him I am waiting. కనుక ఎవరైతే మార్గంలో వస్తూ ఉంటున్నారో నేను వారి కొరకు వేచి ఉన్నాను. कभी कभी हम 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद हम छोड़कर चले जाते हैं. కొన్ని సార్లు మనము 1 నిమిషం 5 నిమిషాలు లేదా 1 అరగంట వేచి ఉన్న తర్వాత మనం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం. धीरज के साथ कितने सालों से प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है. దీర్ఘ శాంతముతో ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రభు నీ కొరకు ఆయన వేచి ఉంటూ ఉన్నాడు. जो कोई मेरे पास आएगा
కనుక ఎవరైతే నా యొద్దకు వస్తారో, जब तक वो नहीं आएगा ఎప్పటి వరకైతే వారు నా యొద్దకు రారో, मैं इंतजार भी करूंगा, నేను వారి కొరకై వేచి ఉంటాను. आने के बाद उसको इनकार नहीं करूंगा, వారు వచ్చిన తర్వాత వారిని నేనేమాత్రము తిరస్కరించను. उनको मैं अनंत जीवन जरूर दूंगा. నేను వారికి నిత్య జీవాన్ని ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. I'll underline this statement and close for this afternoon. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను మరి గుర్తుపెట్టి నేను ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయానికి ఆపివేస్తూ ఉంటున్నాను. Even the devil shivers to go to that place of torment. प्रियला- शैतान भी एकदम डर के मारे कांपता है उस स्थान में जाने के लिए. అలాంటి యాతనకరమైన మరియు వేదనకరమైన స్థలానికి వెళ్ళటానికి దెయ్యములు సైతము అపవిత్రాత్ములు సైతము వణికేవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, ఒకవేళ మనం పశ్చాత్తాపడకపోతే be careful, there will be no change for you forever and ever. కనుక నీ యొక్క గమ్యం స్థానము ఇంకా యుగ యుగములు ఏ మాత్రము మార్చబడకుండా ఉంటుంది. क्षण मात्र के पाप के सुख विलास के लिए सदाकाल का ये जो दुख है, पीड़ा है, टॉर्मेंट है, उसको मत अपनाना. प्रभु ने पहले से बोल दिया. క్షణమాత్రం ఉండే సుఖ విలాసము కొరకై మరి నిత్యత్వం ఉండే ఈ యొక్క స్థలాన్ని మరి తప్పించుకోవద్దు అని ప్రభు ముందుగానే చెప్తూ వచ్చినాడు. और जब जब उस उद्धार के वस्त्र के विषय में हम सोचते हैं, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆ రక్షణ వస్త్రాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, जिसको प्रभु ने अपने कलवरी के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें दिया है, మరి ప్రభువారు తన కలవరి శిలువ బలియాగం ద్వారా మనకు ఆ వస్త్రాలను ప్రభు అనుగ్రహించినాడు. he has covered us with his love, ఆయన ప్రేమ చేత మనల్ని ఆయన కప్పాడు. he has covered us with his righteousness, ఆయన నీతి చేత ఆయన మనల్ని కప్పి ఉంటున్నాడు. he has clothed us with his purity as a new man. మరి పవిత్రత చేత మనలను క్రొత్త పురుషునిగా, ఆయన నూతన వ్యక్తిగా ఆయన మనల్ని కప్పినాడు. ये हमारे वस्त्र हैं. అవే మన వస్త్రములంటే प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నీతి, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధత, ये हमारे उद्धार के वस्त्र हैं. అవే మన రక్షణ వస్త్రాలు ये అయ్యున్నాయి. हमारे शोभा के वस्त्र हैं. అవి మనలకు అలంకారాన్ని, శోభను దయచేసే इसको వస్త్రాలు. गंदा मत करना. వాటిని ఏమాత్రం మురికి చేయవద్దు. जहां तक हो सके उसको साफ सुथरा और क्लीन रखना प्रभु के आगमन के लिए. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రభు రాకడ వచ్చు పర్యంతము కూడా నీకు ఇవ్వబడిన ఆ వస్త్రములను నువ్వు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకో. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. प्रेमेश्वर के पिता, ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున్న తండ్రి, दिल दहला देने वाला सच्चाई है ये. ప్రభా మా హృదయాన్ని కదిలించి వేసే సత్యాన్ని మేము వింటూ వచ్చినాం. अनंत काल का एक डेस्टिनी है जहां पर शैतान और उसके दूत भी जाने के लिए डरते हैं. నిత్య గమ్యము ఒకటి ఉంటూ ఉన్నది. ఆ స్థలానికి వెళ్ళటానికి సాతాను, అపవాది, దెయ్యములు సైతము వణికేవిగా ఉంటూ ఉన్నాయి. हमारे जवान बच्चों में से, మా యవనస్తుల్లో నుంచి, हमारे जवान बेटियों में से మా యవనస్తురాండ్ల నుంచి अभी तक जो उद्धार नहीं पाए हैं, ఎవరైతే ఇంకనూ రక్షింపబడలేదో, इस महान उद्धार के विषय में निश्चिंत हैं. ఈ గొప్ప రక్షణ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారు. उस धनवान के समान यदि उनकी आंखें बंद हो जाए, మరి ఆ ధనవంతుని వలె వారి యొక్క కన్నులు కూడా మూయబడితే, तो दयालु पिता ऐसे अनंत काल के उस विनाश से उनको बचा लीजिए. ప్రభా అలాంటి నిత్య నాశనం నుంచి వారిని తప్పించుము. आज ही वो प्रभु के पास आ सके. నేడే వారు ప్రభు యొద్దకు వచ్చుదురుగాక. जो कोई मेरे पास आएगा ఎవరైతే నా యొద్దకు వస్తారో मैं उसे अंगीकार करूंगा. వారిని నేను అంగీకరిస్తాను. जब तक वो नहीं आएगा నా యొద్దకు ఎప్పటి వరకు అయితే వారు రారో मैं उसके लिए इंतजार करता నేను रहूंगा. వారి కొరకే నేను వేచి ఉంటాను. प्रेम सहता है, ఆ రీతిగా ప్రేమ సహించేది, प्रेम धीरजवंत है, ప్రేమ దీర్ఘకాలం సహించేది, प्रेम जल्दी नाराज नहीं होता. మరి ప్రేమ త్వరగా కోపపడినది. ऐसे प्रेम को यदि हम तिरस्कार करें प्रभु जी, अनंत काल के लिए पीड़ा के स्थान में उसको हम याद करते रहेंगे. అలాంటి ప్రేమను ప్రభా మేము తిరస్కరిస్తే మరి ఆ నిత్య యాతనకరమైన మరి వేదనకరమైన స్థలంలో మేము జ్ఞాపకం చేసుకునే వారంగా ఉంటాం. हे दयालु पिता, सबके मन से बात करें. ఓ దయగల తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలతో మనసులతో మీరు మాట్లాడము. आज यहाँ से बिना उद्धार के कोई भी ना जाए. ఎవరు ఇక్కడి నుంచి రక్షణ లేకుండా తిరిగి వెళ్ళకుందురుగాక. हमारा प्राण हमारे हाथ में नहीं है. మా ప్రాణం మా చేతుల్లో లేదు. हवा के समान, भाप के समान उड़ जाएंगे एक दिन. మరి గాలి వలె, మరి ఊపిరి వలె అది మరి గతించిపోయేది. जानबूझकर हम विनाश के स्थान में ना जाएं. కనుక బుద్ధిపూర్వకంగా ప్రభా ఎరిగి కూడా మేము అలాంటి నాశనకరమైన స్థలానికి వెళ్ళకుందుము గాక. सच्चा पश्चाताप बुद्धि दीजिए ताकि वो कह सके, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर. మరి యథార్థమైన పశ్చాత్తాపంతో దయగల తండ్రి, దయగల ప్రభా, పాపినైన నాయళ్ళ కనికరం చూపమని వారు ప్రార్థించుదురు గాక. और जो उद्धार पाए हैं, ఎవరైతే రక్షింపబడ్డారో, जो उद्धार का वस्त्र में मिला है, రక్షణ వస్త్రాలు ఎవరైతే పొందుకున్నారో, प्रेम से हमको ढांप दिए हैं, మరి ప్రేమ చేత నువ్వు కప్పినావు. उस प्रेम में हम बने रहें. ఆ ప్రేమలో మేము నిలిచి ఉందుము గాక. धार्मिकता से ढांप दिए हैं, నీతి చేత మమ్మల్ని నువ్వు కప్పి ఉంటున్నావు. उस धार्मिकता में हम बने रहें. ఆ నీతిలో మేము నిలిచి ఉందుము గాక. पवित्रता से हमको
प्रभु जी आपने क्लोथ किए हैं, పవిత్ర చేత ప్రభా మిమ్మల్ని ధరింపజేసినారు. उस पवित्रता के जीवन में बने रहे. ఆ పవిత్రత జీవితంలో మేము నిలిచి ఉందము గాక. जब हमारी आयु पूरी हो जाएगी, మా యొక్క మరి ఆయువు గతించినప్పుడు resurrection of the just जो है, resurrection of the righteous people, उसमें हम भाग ले सकें. నీతిమంతుల పునరుద్ధానములో ప్రభా మేము పాలు పొందుదము గాక. अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करें. నిత్య జీవములో మేము ప్రవేశించుదము గాక. प्रभु जी आप इस वचन की रक्षा करें, ఈ వాక్యాన్ని మీరు భద్రపరచు. जिस उद्देश्य से दिए उसको भी पूरा करें. ఏ ఉద్దేశం ద్వారా ఈ వాక్యాన్ని మీరు మాకు అందించినారో ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చు. हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते ఆ हैं. ప్రేమగల యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.